Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today we discussing topic is the third semester plant taxonomy and embryology. Second year, third semester paper. Fourth unit topic, systematic taxonomy 2. In that, we are discussing topic is the Orchidaceae family. We are already discussed in the last class, Orchidaceae family vegetative characters. Systematic position of the Orchidaceae and important plants of the Orchidaceae and vegetative characters of the Orchidaceae family. In this class, we discussing the floral characters. I am also teachers in last class inflorescence. Orchidaceae family inflorescence, axillary or terminal, simple raceme or panicle type is observed in the Anthedium. Spike is observed in the Orchis. Since ovaries are stalked or stipitate condition is present. The stalks ఉంటాయని ఓవరీస్కి స్టాక్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి అని చెప్పుకున్నాం. ఫెసికల్ టైప్ అంటే గుత్తులుగా ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ డెండ్రోబియంలో కనిపిస్తుందని, సాలిటరీ ఫ్లవర్ పోగోనియాలో ఉంటుందని, అలాగే లార్జెస్ట్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద రినాంథెరా 13 feet in length. About the 13 feet length inflorescence is present in the రినాంథెరా అని చెప్పేసి మేము మన లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. నౌ we continue that flower. Flower is the bracteate. It means bract is present. Floral స్టాక్ మీద మనకి బేస్ లోపల బ్రాక్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. పెడ్సిల్లేట్ ఫ్లోరల్ స్టాక్ని పెడ్సిల్ అంటాం. ఆర్ సెసైల్ కొన్నిటికి స్టాక్లెస్ ఉండొచ్చు. కంప్లీట్ ఇట్ మీన్స్ 4 whorls are present. Calyx, corolla, androecium and gynoecium 4 is present. Bisexual or unisexual. Bisexual is the common character. Male and female organs are present. Essential organs are present. Zygomorphic means that cannot give to the equal halves. Flower we are cutting at any plane that cannot give to the equal halves. Only one plane that can give to the equal halves. That condition is zygomorphic. Dichlamydious, it means calyx and corolla. Heterochlamydious, that can show the variation. The calyxకి కొరల్లాకి తేడా తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. హెట్రోక్లామిడియస్. ట్రైమీరస్, ఇట్ మీన్స్ 3 petals are present and each whorl containing the 3. Cyclic, the floral whorls are present in the cyclic manner. Circularగా ప్రజెంట్ అయి ఉండడం. ఎపిగైనస్, ఓవరీ is the inferior. సో రిసిపినేషన్, ఇక్కడ ఫ్లవర్ అనేటటువంటిది రిసిపినేషన్ అనేటటువంటి ఒక కండిషన్ని చూపిస్తుంది. రిసిపినేషన్ అంటే ఏంటి? దట్ మీన్స్ బిఫోర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ది పిస్టిల్ రొటేట్స్ ఇన్ 180 degrees. Before the development of the flower, stalk of the pistil rotates in 180 degrees. As a result of the posterior part changes to anterior side and the anterior part to the posterior side. Therefore, the labellum of the anterior part shifts to the posterior side. It is convenient for the landing of the insect. అంటే ఇక్కడ ఫ్లవర్ డెవలప్ అవుతుంది కదా, డెవలప్ అయ్యే సమయానికి మామూలుగా ఏర్పడినటువంటి ఫ్లవర్ ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడిన తర్వాత దానికి ఈ లాబెల్లం అనేటటువంటి అంటే పెటల్స్లో 3 petals ఉంటాయి. ఆ 3 petals లార్జ్ సైజ్ పెటల్ ఒకటి ఉంటుంది.
దాన్ని లాబెల్లం అని పిలుస్తాము. ఆ లాబెల్లం అనేటటువంటిది పైకి ఉంటుందన్నమాట. జనరల్గా డెవలప్ అవడానికి ముందు, ఆ తర్వాత డెవలప్ అయిన తర్వాత దట్ కెన్ అండర్గో ద రొటేషన్. అభివృద్ధి చెందేటప్పటికి కిందకి తిరుగుతూ ఉంది. అంటే 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్ రొటేట్ అవుతుంది. అంటే పైన ఉండే భాగాలని కిందకి, కింద ఉండే భాగాలని పైకి మారిపోతాయి అన్నమాట. ముఖ్యంగా ఇది దేనికోసం జరుగుతుంది? లాబెల్లం పాలినేషన్ మెకానిజం జరగడం కోసం జరుగుతుంది. అంటే దేర్ఫోర్ ద లాబెల్లం ఆఫ్ ది యాంటీరియర్ పార్ట్ షిఫ్ట్స్ టు ద పోస్టీరియర్ సైడ్. అంటే పోస్టీరియర్ సైడ్కి లాబెల్లం అనేటటువంటిది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే కింద ఉండాల్సింది పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అది మనకి ఈ ఇన్సెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసి ఆ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి కూర్చోవడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఇన్సెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేసి ఆ ఇన్సెక్ట్ అనేటటువంటిది ల్యాండ్ అవ్వడానికి వీలుగా అరేంజ్ అయ్యి ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్. మనం దాన్ని ఇక్కడ రిసిపినేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. అంటే రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్కి రొటేట్ అవుతుంది. అందువల్ల మనకి ఓవరీస్కి స్టాక్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తున్నాం కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ. అంటే మనకేంటి బిఫోర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్, అంటే పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముందే స్టాక్ ఆఫ్ ది పిస్టిల్ రొటేట్స్ ద 180 డిగ్రీ. అంటే మనకి పాలినేషన్ మెకానిజం జరగాలి కదా. పాలినేషన్ మెకానిజం జరగడం కోసం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇందులో ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఫ్లవర్ 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్ రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి లాబెల్లం అనేటటువంటిది దాని యొక్క పొజిషన్ని మార్చుకుంటుంది. పొజిషన్ని మార్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? పోస్టీరియర్ సైడ్ నుంచి therefore the labellum of the anterior part shifts to the posterior side. యాంటీరియర్ నుంచి పోస్టీరియర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఎందుకు వెళ్ళాలగా? ఇట్ ఈస్ ద కన్వీనియంట్ ఫర్ ద ల్యాండింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్సెక్ట్. ఇన్సెక్ట్ వచ్చి ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అది వచ్చినప్పుడు మనకు పాలినేషన్ మెకానిజం జరుగుతుంది. దాని గురించి ఇలాంటి స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ అనేటువంటి ఇందులో ఉంటుంది. దాని గురించి మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. నెక్స్ట్ పెరియాంత్. అంటే ఫ్లవర్లో మన ఇక్కడ పెరియాంత్, కేలిక్స్ కొరెల్లా అనేటటువంటి వేరియేషన్గా కాకుండా ఇది మోనోకాటిలిడన్స్ టెపల్స్. వీఆర్ సింప్లీ కాల్ దట్ టెపల్స్ అని పిలుస్తాం. బట్ 2 ఓవరాల్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఈ టెపల్స్ అనేటటువంటి. Tepals are 6 in 2 orals of 3 each. 3+3 కింద ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఫ్రీ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్. అంటే కలిసి విడివిడిగా ఉండొచ్చు లేదా కలిసిపోయి ఉండొచ్చు. వాల్వేట్ ఆర్ ఇంబ్రికేట్ ఈస్టివేషన్ ఎనీవన్. యూజువల్లీ అవుటర్ ఓరల్ ఆఫ్ ద పెరియాంత్ ఈజ్ స్మాల్. అంటే బయట ఉండేటటువంటి పెరియాంత్ అనేటటువంటిది చిన్నగా ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి ఎప్పుడు కూడా సెపల్స్ అనేటటువంటివి చిన్నగా ఉంటాయి కదా. అంటే కెలిక్స్ అనేటటువంటి దాని లోపల ఉండేటటువంటి పార్ట్స్ సెపల్స్ అంటాం. ఇండివిజువల్ పార్ట్ని సెపల్ అంటాం. అంటే చిన్నగా ఉంటాయి. అందువల్ల సెపల్ లైక్ పెరియాంత్ అని చెప్తాం అవుటర్ ఓరల్. వైల్ ద ఇన్నర్ వన్ ఈజ్ ద లార్జ్ అండ్ అట్రాక్టివ్ అండ్ పెటల్ లైక్. అంటే లోపల ఉండేటటువంటి 3+3 కండిషన్ లోపల, అంటే పెరియాంత్ లోపల 6 ఉంటాయి అన్నాం. 3+3 కండిషన్ అన్నాం. ఆ 3+3 కండిషన్ లోపల అవుటర్ ఓరల్ అనేటటువంటిది చిన్నగా ఉంటుంది, ఇన్నర్ ఓరల్ అనేటటువంటిది పెద్దగా ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి సెపలు పెటలు అనేటటువంటి వేరియేషన్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సెపల్ పెటల్ అనేటటువంటి వేరియేషన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. ఇది మనకు ఫ్లవర్. ఇక్కడ పెరియాంత్ లేనటువంటి ఫ్లవర్. ఇది పెరియాంత్ ఇక్కడ చూపించడం జరగలేదు. అంటే ఇది మామూలుగా ఫ్లవరు. మీకు ఇంకా చూపించడానికి ఇదిగోండి, ఇది ఫ్లవర్ కండిషన్. 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 కనబడుతూ ఉన్నాయి ఫ్లవర్ లోపల. అంటే ఇది విడగొట్టినటువంటి అవుటర్ కింద వైపు ఉన్నాయన్నీ మనకి కెలిక్స్ కింద లెక్క. కింద వైపుకు ఉన్నాయన్నీ కూడా కెలిక్స్ కింద లెక్క కింద చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక్కడ మనకి క్లారిటీగా చూపించడం కుదరలేదు, అంటే మనకి ఫ్లవర్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉండవు దీని లోపల చూపించడానికి మీకు. అంటే ఉన్నటువంటి 2 ఓరల్స్ లోపల 3+3 కండిషన్ లోపల ఉంది కాబట్టి అవుటర్ చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి సెపల్స్ లాగా అంటే కెలిక్స్ లాగా ఇన్నర్ పెద్దగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి పెటల్స్ లాగా కొరెల్లా అంటాం దానిలాగా మనం ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట. హౌఎవర్ ఇన్ మస్తేవలియా ద ఇన్నర్ పెరియాంత్ పార్ట్స్ ఆర్ లార్జర్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ద అవుటర్, చాలా పెద్దగా ఉంటాయంట. ఆల్ ద సెపల్ లైక్ పెరియాంత్ పార్ట్స్ ఆర్ లైక్ ఆర్కిస్, హ్యాబినేరియా ఆర్ డిఫరెంట్ సైప్రిడియం. అంటే ఆల్ ద సెపల్ లైక్ పెరియాంత్ పార్ట్స్ అంటే అన్నిట్లో కూడా సెపల్ లాంటి స్ట్రక్చర్సే ఉంటాయి వీటి లోపల. మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు, సింపుల్గా ఇది ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది. టెపల్స్ 6 in 2 orals of 3 each, free or fused valvate or imbricate. మీరు ఇంకా రాయాలనుకుంటే యూజువల్లీ అవుటర్ ఓరల్ ఆఫ్ ద పెరియాంత్ ఈజ్ స్మాల్, ఇన్నర్ ఓరల్ ఆఫ్ ది పెరియాంత్ ఈజ్ లార్జ్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. అంటే సెప్లాయిడ్ పెటలాయిడ్. ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్తే అంటే ఈ పెటల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పెటల్స్లో ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తాను. ఆఫ్ ది 3 పెరియాంత్ పార్ట్స్ అంటే ఇన్నర్ ఉంది కదా మనకి, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఆఫ్ ది 3 పెరియాంత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ ఓరల్ ద ఆడ్ టెపల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ 2. 3 టెపల్స్ ఉంటాయి, అదే మనం ఇక్కడ పెటల్స్ కింద మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఇన్నర్ ఓరల్ అంటే మనకి కొరెల్లాతో సమానంగా చెప్పుకుంటున్నాం. టెపల్ అని పలికినా పెటల్ అని పలికినా అంటే అర్థం కరెక్ట్గా చేసుకోండి. డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ 2 3 ఉంటాయి, ఆ 3లో 2 ఒకలా ఉంటాయి, ఒకటి మాత్రం విడిగా ఉంటుంది, అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది ఆడ్ టెపల్, అంటే బేస్ కండిషన్లో ఉంటుంది, ఒకటి విడిగా ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని మనం లాబెల్లమ్ ఆర్ లిప్ అని పిలుస్తాం. మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను, ఇదిగోండి మీకు వేరియేషన్ చూపించడానికి. ఈ లోయర్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి చూసారా 2, ఈ 2 కాకుండా పైన ఇంకొకటి స్పెషల్గా కనబడుతుంది కదా, బొడిపిలా పెట్టేసి ఉంచాం గంట టైప్లో. దిస్ ఈజ్ ద లిప్ లైక్ ఆర్ లాబెల్లమ్ లైక్ టెపల్ అని చెప్పడం. అంటే ఇవి 2 పక్కపక్కనే ఉన్నాయి, ఇది మాత్రం అవుటర్ ఓరల్లో ఉంది, అంటే బేస్ కండిషన్లో ఉంది. ఇవి 2 కాకుండా 3వ దాన్ని అని చెప్పాను కదా. అంటే ఆడ్ టెపల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద 2, దట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ లాబెల్లమ్ అని పిలుస్తాం మనం. వైల్ అదర్ 2 ఆర్ అన్ఈక్వల్ ఆర్ వేరియస్లీ కలర్డ్. ఇవి 2 సమానంగా ఉండాలని ఏం లేదు, చూడండి ఒకటి చిన్నగా కొంచెం పెద్దగా అలా వేసుకున్నాం, అన్ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నాం. వేరియస్లీ కలర్డ్ రంగురంగులతో ఉంటాయి. ద లాబెల్లమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్జా. అంటే ఈ లాబెల్లమ్ ఇది ఉంది కదా, ఈ పెటల్ అనేటటువంటిది ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఈ లాబెల్ అంటే ఇది పాలినేషన్ మెకానిజం జరగడానికి ఉండేటటువంటి అట్రాక్టివ్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇందులో లాబెల్లమ్ ఈజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్జా. ఇట్ ఈస్ ద ఫన్నెల్ షేప్లో ఉంటుందంటే ఈ లాబెల్లమ్. ఫన్నెల్ షేప్లో ఉండేది దేనిలో, క్యాట్లియా అనేటటువంటి మొక్క లోపల ఫన్నెల్ షేప్లో ఉంటుంది. స్లిప్పర్ షేప్డ్ సైప్రీడియంలో స్లిప్పర్ అంటే మనకి కాలుకు వేసుకునే స్లిప్పర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్లిప్పర్ షేప్లో. ఇందాక మీకు లేడీస్ స్లిప్పర్ షేప్లో ఉంటుందని చెప్పి లాబెల్లమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ. బకెట్ అంటే మనకి ఒక టబ్ టైప్లో పొడవుగా కనబడుతూ ఉంటుంది. కొరిశాంతస్ అందులో ఆ లాబెల్లమ్ మాత్రం అలాంటి షేప్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఫ్లవర్లో ఉండేటటువంటి ఒక పెటల్ స్ట్రక్చర్ ఇది, అర్థమైందా? పెటల్లో ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్ అనమాట. స్పైడర్ షేప్, ఆఫ్రీస్ లోపల స్పైడర్ షేప్లో ఉంటుంది. లోబుడ్ స్పాథోగ్లాటిస్, ఇది మన దగ్గర ఉంది చూపిస్తాను. స్పాథోగ్లాటిస్ ఇదిగో లోబుడ్ కండిషన్ లోపల కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలాగా మనం దీని మెయిన్ ఉండేటటువంటిది తీసేసాం, అసలు సెపల్స్ పెటల్స్ అన్నీ పీకి పాడేసాం. అందువల్ల మనకి ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అంటే ఓన్లీ గైనీషియం ఆండ్రీషియం పార్టే కనబడుతూ ఉంటుంది.
ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చూపించలేకపోతున్నాం దేన్ని కూడా. ఇక్కడ ఆర్కిస్ ప్లాంట్లోది ఇది, ఇందులో చూపించింది అయితే ఆర్కిస్. మనకు ఆర్కిస్లో ఎలాంటి షేప్ ఉన్నా అనేది క్లారిటీ లేదు. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ల్యాబెల్లం స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించి స్పాథోగ్లాటిస్లో లోబ్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయంట. అంటే దిస్ ఇస్ ద ల్యాబెల్లం స్ట్రక్చర్స్. ద ల్యాబెల్లం ఈజ్ ఆన్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ బిఫోర్ రిసుపినేషన్. అంటే రిసుపినేషన్ అంటే తిరగక ముందు పోస్టీరియర్ సైడ్ అనేటటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆన్ యాంటీరియర్ సైడ్ దేర్ ఆఫ్టర్. అంటే రిసుపినేషన్ జరిగిన తర్వాత అంటే పూర్వభాగంలో ఉంటాం. అంటే పూర్వభాగాలు పరభాగాలు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం కదా. పోస్టీరియర్ అంటే పూర్వభాగము, యాంటీరియర్ అంటే పరభాగము అని చెప్పేసి చెప్తాం. పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉండేటటువంటి ల్యాబెల్లము యాంటీరియర్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. రిస్పినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే 180 డిగ్రీ యాంగిల్స్లో రొటేట్ అవ్వడం వల్ల. అవునా? ఇట్ బియర్స్ ఏ స్పర్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మెంబర్స్. అంటే స్పర్ అనేటటువంటి స్పెషల్ స్ట్రక్చరు కొన్నిట్లో ఉంటుంది. విచ్ కంటైన్స్ సక్యులెంట్ స్వెల్లింగ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. దేర్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాలీ. అంటే ఈ స్పర్ పైన చిన్న ఉబ్బుగా ఉండేటటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఆ నిర్మాణాన్ని మనం క్యాలీ అని పిలుస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సీడియంలో చూడొచ్చు అంట దీన్ని మనం. Bulbophyllum barbigerum. There are fine hairs. There is a nectariferous disc on the labellum. Labellumలో నెక్టరిఫెరస్ డిస్క్ అనేటటువంటిది ఉంటుందంటే. నెక్టరిఫెరస్ అంటే ఏంటి? తేనెతో కూడుకున్నటువంటిది. నెక్టర్ మకరందం అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల అట్రాక్టివ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పెరియాంత్ యొక్క వేరియేషన్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ పెరియాంత్ అనేటప్పటికి ఇన్నర్ లోవరల్లో ఉండేటటువంటి పెరియాంత్ని మనం పెటల్ టైప్గా చెప్పుకుంటున్నాం, ఆకర్షణ పత్రాలుగా చెప్పుకుంటున్నాం. అందులో 3 పెటల్స్ ఉంటాయి. ఆ 3లో ఒకటి ఆడుగా ఉన్నటువంటి పెటల్ని మనం ల్యాబెల్లం లేదా లిప్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. దట్ ఈస్ ద అట్రాక్టెడ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ అండర్గో ద పాలినేషన్ మెకానిజం. దీని యొక్క షేప్ అనేటటువంటిది ఒక్కొక్క ప్లాంట్ లోపల ఒక్కోలా ఉంటుందండి. పన్నెల్ షేపు, స్లిప్పరు, బకెటు, స్పైడర్ షేపు, లోబ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుందని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. దీనిలో కొన్ని మొక్కల్లో మాత్రమే స్పర్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఆ స్పర్ స్ట్రక్చర్ మీద సాలోయిన్ కండిషన్ అంటే ఉబ్బినట్టుగా ఉండేటటువంటి ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది. దాన్ని క్యాలీ అని పిలుస్తాం. వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద యాన్సీడియం ప్లాంట్లో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటే యాండ్రీషియం అండ్ గైనీషియం సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాము. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గైనాండ్రియం అండ్ గైనిస్టీమియం. దేర్ ఈజ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్టామెన్స్, స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా ఫార్మింగ్ ఏ కాల్మన్ విచ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆపోజిట్ టు ద లాబెల్లమ్ అండ్ ఎన్హాన్సెస్ ద అట్రాక్టివ్నెస్. According to modern taxonomists, column is formed on account of elongation of the floral axis. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ లోపల అంటే విడిగా దేనికి అది సెపరేట్గా ఉండదు. యాండ్రీషియం, గైనీషియం అనేది 2 కలిసే ఉంటాయి. మీకు స్పాథోగ్లాటిస్ లోపల చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, గైనోస్టీమియం అని చెప్పేసి ఇదేమో ఓవరీ పార్ట్. ఇక్కడ స్టైల్స్ లోపల ఉన్నాయి. దాని చుట్టూ ఒక ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడింది. గైనోస్టీమియం అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం దాన్ని మనం. గైనోస్టీమియం ఆర్ గైనాండ్రియం అని పిలుస్తుంది దీన్ని. అంటే స్టామెన్స్ ప్లస్ స్టైల్ 2 కలిసి ఉన్నాయి. ఒక ట్యూబులర్ స్ట్రక్చర్, కాల్మినార్ స్ట్రక్చర్ని ఫార్మేషన్ చేసింది. ఏంటి? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్టామెన్స్, స్టైల్, స్టిగ్మా ఫార్మింగ్ ఏ కాల్మన్ విచ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఆపోజిట్ టు ద ల్యాబెల్లం. ఈ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటిది ల్యాబెల్లం. అంటే మన పెటల్స్లో
ఆడ్ పెటల్ ఉంది కదా, దానికి ఆపోజిట్గా అరేంజ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ అంటే ఇది అట్రాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల మనకి దట్ ఈస్ అండర్గో ద పాలినేషన్ మెకానిజం. ఆండ్రిషియం ఆన్ ద బేసిస్ అంటే జనరల్గా వచ్చి స్టామెన్స్ మనకి 1 or 2 ఉంటాయి. ఆండ్రిషియం లోపల స్టామెన్స్ 1 or 2 ఉంటాయి, రేర్లీ 3 to 5 ఉంటాయి. On the basis of the number of the stamens of the family is divided into 2 subfamilies. 2 సబ్-ఫ్యామిలీస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే మనకి స్టామెన్స్ అనేటువంటి 1 to 2 ఆర్ రేర్లీ 3 to 5 అనేటటువంటిది. ఆ కండిషన్ బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తాం సబ్ ఫ్యామిలీస్ కింద. మొనాండ్రే అండ్ డయాండ్రే అనే 2 సబ్ ఫ్యామిలీస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. మొనాండ్రే the most of the Orchidaceae taxa belong to this family. There is only one fertile stamen. ఒకటే ఒకటి ఉంటుంది ఫెర్టైల్ ఫలవంతమైన స్టామెన్ ఉంటుంది. సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద యాంటీరియర్ సైడ్. యాంటీరియర్ సైడ్ అంటే మనకు పరభాగంలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందంట. ఆఫ్ ది అవుటర్ ఓరల్. ఇఫ్ ఫ్యూజెస్ విత్ ద 2 fertile stigmas and a rostellum to form గైనోస్టీమియం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫెర్టైల్ స్టామిన్ అనేటటువంటిది ఒకటే ఒకటి ఉంటుందన్నాం కదా, ఆ ఒక్క స్టామిను మనకి ఇక్కడ 3 స్టిగ్మాస్ ఉంటాయి. ఆ 3 స్టిగ్మాస్ లోపల ఒకటి స్టెరైల్గా ఉండి 2 ఫెర్టైల్గా ఉంటాయి. ఆ 2 ఫెర్టైల్గా ఉండేటటువంటి స్టిగ్మాస్ తోటి కలిసిపోయి ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఆ 3 స్టిగ్మాస్ తోటి ప్లస్ ఈ స్టామిను ఇవి 4 కలిసిపోయి గైనోస్టీమియంని ఫార్మేషన్ చేస్తాయి. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అంటే మొనాండ్రే అనేటటువంటిది ఒకటే సింగిల్ ఫెర్టైల్ స్టామిన్ మాత్రం ఉంటుంది. ఈ సింగిల్ ఫెర్టైల్ స్టామిను 3 స్టిగ్మాస్తో ఫ్యూజ్ అయిపోయి గైనోస్టీమియంని ఏర్పరుస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మొనాండ్రే. అలాగే డయాండ్రే దేర్ ఆర్ 2 fertile stamens. 2 ఫెర్టైల్ స్టామిన్స్ ఉండడం. దట్ ఫ్యూజ్ విత్ ద స్టిగ్మా టు ఫార్మ్ ద కాల్మన్. అంటే 2 fertile stamens అనేటటువంటి స్టిగ్మాస్తో ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఈ ట్యూబ్యులర్ స్ట్రక్చర్ కాలమ్ని ఏర్పరుస్తాయి. దేర్ ఈజ్ నో రోస్టెల్లం. అంటే డయాండ్రే లోపల అంట రోస్టెల్లం స్టెరైల్ స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఉండదు ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. మొనాండ్రే లోపల రోస్టెల్లం ఈజ్ ప్రజెంట్. ఇన్ డయాండ్రే రోస్టెల్లం ఈజ్ ఆబ్సెంట్. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్, డిఫరెన్షియేషన్. అక్కడ సింగిల్ స్టామెన్ ఉంటుంది, డయాండ్రేలో 2 స్టామెన్స్ ఫెర్టైల్ కండిషన్స్లో ఉంటాయి. ద 2 స్టామెన్స్ బిలాంగ్ టు ఇన్నర్ ఓరల్ ఎపోస్టాషియా. హవెవర్ ఇన్ క్రిప్టోపీడియం అలాంగ్ విత్ ద 2 fertile stamens there is 1 sterile stamen ద అవుటర్ ఓరల్. అంటే జనరల్గా అయితే 2 fertile stamens ఉన్నప్పుడేమో ఇన్నర్ ఓరల్లో ఉంటాయంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపోస్టాషియా మొక్క లోపల. సైప్రీడియంలో అయితే 2 fertile stamens అలాగే 1 sterile stamen కూడా అబ్జర్వ్ చేశారంట. అంటే ఫెర్టైల్ ఏమో 2 ఇన్నర్గా ప్రజెంట్ ఉన్నది, స్టెరైల్గా ఉండేది అవుటర్ ఓరల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండడం అబ్జర్వ్ చేశారంట. దేర్ ఆర్ 3 fertile stamens ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద న్యూవీడియా ప్లాంట్ లోపల అయితే 3 fertile stamensని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అరుండియానా పెంటాండ్రా ఇన్ దట్ 5 fertile stamens ఆర్ ప్రజెంట్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లియోనాండ్రే. అంటే మోర్ దాన్ 2 stamens ఆర్ హియర్. అందువలన మనం ప్లియోనాండ్రే కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ యాంథర్స్ వచ్చి డైథీకస్. అంటే 2 థీకాస్ ఉంటాయి. ఇంట్రోజ్ లోపల వైపుకే ఉంటాయి. లాంగిట్యూడినల్ డెలిషన్స్ నిలువుగా పగలడం జరుగుతుందన్నమాట. నిలువుగా పగిలేటటువంటి తత్వం కలిగి ఉన్నటువంటివి. నెక్స్ట్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అక్కర్ యాజ్ మొనాడ్స్. అంటే ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా ఉండడం మొనాడ్స్. టెట్రాయిడ్స్ 4 కలిపి ఉండడం. ఆర్ పోలీనియా అంటే ఒక ముద్దగా ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి కదా. నెంబర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఒక అగ్రిగేటెడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి. పోలీనియా అని పిలుస్తాం. అంటే ఏ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు. మొనాడ్స్, టెట్రాయిడ్స్, పోలీనియా. 2 to 8 పోలీనియా ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఈచ్ యాంథర్. ఒక యాంథర్ లోపల అంటే డైథీకస్ యాంథర్ అన్నాం కదా, ఒక యాంథర్ లోపల
2 to 8 2 నుంచి 8 పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ ఉండేటటువంటి చాయిస్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఈచ్ పొలీనియం ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఏ స్టాక్ లైక్ కార్డికిల్. కార్డికిల్ యొక్క చివరి భాగంలో పొలీనియల్ బ్యాగ్ ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ ఏ స్టిక్కీ డిస్క్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కార్డికిల్. ద హోల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ పొలీనియం. మొత్తం అంతటిని కలిపి పొలీనియం అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది యాంథర్ టు ద రోస్టెల్లం, ఆర్కిడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. అంటే మనకి ఇక్కడ పొలీనియం గురించి మాట్లాడాం కదా. పొలీనియల్కి సంబంధించి మీకు ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఒక స్టామెన్ మాత్రమే ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ చూడండి, చుక్కలా అతికించి ఉంచారు, చుక్కలాగా అతికించి ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద పోస్టీరియర్ రీజియన్. పోస్టీరియర్ వైపు మనకి ఒక స్టామెన్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఈ స్టెరైల్ స్టామెన్ ఉంది కదా, స్టెరైల్ స్టిగ్మా ఉంది కదా, స్టామెన్స్కి బైండ్ అయ్యే విధానాన్ని బట్టి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ది యాంథర్ టు ద రోస్టెల్లం, ఆర్కిడ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ద 2 types. 2 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది. బేసిటోనస్, వేర్ ద బేస్ ఆఫ్ ది యాంథర్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద రోస్టెల్లం. అంటే బేస్, యాంథర్ యొక్క బేసు కింద భాగం, అంటే ఫిలమెంట్ ఎక్కడైతే అతుక్కొని ఉంటుందో ఆ భాగం వెళ్ళి స్టిగ్మాకి అతుక్కుంటుంది అనమాట, రోస్టెల్లంకి అతుక్కుంటుంది. అలాంటి కండిషన్ని బేసిటోనస్ అన్నాం. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఆర్కిస్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అదే ఎక్రోటోనస్, వేర్ ద ఎపెక్స్ ఆఫ్ ది యాంథర్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ద రోస్టెల్లం. అంటే టిప్ ఆఫ్ ది యాంథర్ వెళ్ళి రోస్టెల్లంకి బైండ్ అవుతుంది. రోస్టెల్లం అంటే ఏంటి? స్టెరైల్ స్టిగ్మా, దానికి బైండ్ అవుతుంది. అలాంటి కండిషన్ని యాక్రోటోనస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. ఆన్సీడియం లోపల మనం ఇలాంటి కండిషన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ లోపల యాంథర్స్ గురించి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేటటువంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ యాంథర్స్ అనేటటువంటివి 1 or 2 అనేటటువంటి కామన్గా ఉండేటట్టు, రేర్గా 3 to 5 అని ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి 2 types కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది, మోనాండ్రే అండ్ డయాండ్రే. మోనాండ్రేలో సింగిల్ స్టామెన్ ఉంటుంది, అది ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. డయాండ్రే లోపల 2 స్టామెన్స్ ఉంటాయి, అవి 2 కూడా ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లోనే మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. రేర్గా 3 స్టామెన్స్ ఉండి 2 ఫెర్టైల్గా ఉండి ఒకటేమో స్టెరైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండడం కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం క్రిప్రీడియం లోపల. ఇక్కడ వేరియేషన్ ఏంటంటే మొనాండ్రే లోపల స్టెరైల్ స్టిగ్మాకి అంటే రోస్టెల్లంకి ఈ ఫెర్టైల్ స్టామెన్ కూడా అతుక్కుని ఉంటుంది. కానీ డయాండ్రే లోపల నో రోస్టెల్లం, స్టెరైల్ స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఉండదు. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ అన్నమాట. మనం ఇంకా 3 ఫెర్టైల్ స్టామెన్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉండడం, 5 ఫెర్టైల్ స్టామెన్స్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉండడం, ఈ కండిషన్ని ప్లియోనాండ్రే అనే కండిషన్ కింద చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది కాకుండా రోస్టెల్లం బైండ్ అయ్యేటటువంటి పొజిషన్ బట్టి, అంటే యాంథర్ యొక్క బేస్లో బైండ్ అయిందా లేకపోతే ఎపెక్స్లో బైండ్ అయిందా అనే కండిషన్ బట్టి 2 క్లాసెస్ కింద, అంటే 2 types కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అవేంటంటే బేసిటోనస్, యాక్రోటోనస్. బేసిటోనస్ అంటే యాంథర్ యొక్క బేస్ లోపల రోస్టెల్లం బైండ్ అవ్వడం, యాక్రోటోనస్ అంటే ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద యాంథర్ యొక్క అది కండిషన్. ఇక్కడ మీకు పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ గురించి ఒకటి వచ్చింది. అంటే పోలెన్స్ అనేటటువంటి మోనాడ్స్ సింగిల్ పోలెన్ గ్రెయిన్గా ఉండొచ్చు, టెట్రాడ్స్ 4 కలిసి ఉండొచ్చు. పొలీనియా అనేటప్పటికి ఏంటి? దట్ ఈస్ ద అగ్రిగేటెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఆ విధంగా ఉండొచ్చు. అంటే ఈచ్ యాంథర్ లోపల 2 to 8 పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ అనేటటువంటివి ఉండొచ్చు. ఈ పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ అనేటటువంటివి ఈచ్ పొలీనియం ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కార్డికిల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం అనమాట. ఈ కార్డికిల్కి స్టిక్కీ నేచర్ ఉంటుందన్నమాట, అతుక్కునేటటువంటి కండిషన్ ఉంటుంది. అందువల్ల మనం టోటల్గా పొలీనియం అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఇదిగోండి, ఇది పొలీనియం.
మనకు ఉన్నటువంటి ఇది కార్డికిల్ కండిషను. ఈ పైన ఉన్నటువంటిది పొలీనియం అన్నమాట. బీ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది కదా ఇందులో మీకు. ఆ బీ లోపల ఉండేటటువంటిది ఇది మనకు ఉండేటటువంటి పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ కలిసి ఉంటుంది కార్డికిల్. దీనికి స్టిక్కీ నేచర్ ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం దీన్ని అంతా కలిపి పొలీనియం అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చి గైనీషియం పార్ట్. అంటే గైనీషియం వచ్చేటప్పటికి ట్రైకార్పెల్లరీ సిన్కార్పస్. 3 కార్పెల్స్ ఉంటాయి. సిన్కార్పస్ కలిసిపోయి ఉంటాయి. ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ, ఎపిగైనస్ అన్నాం కదా, ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ. యూనిలాక్యులర్ అంటే 3 కార్పెల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సింగిల్ లాక్యూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఆన్ పెరైటల్ ప్రెజెంటేషన్. ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి పెరైటల్ సైడ్కి అతుక్కొని ఉంటాయి. హవెవర్ ఇన్ సచ్ ట్యాగ్స్ యాజ్ ఎపోస్టాసియా ద ఓవరీ ఇన్ ట్రైలాక్యులర్. ఎపోస్టాసియా లోపల ట్రైలాక్యులర్ కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు విత్ యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. ట్రైలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండి ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్ లోపల సెంటర్లో అతుక్కొని ఉంటాయి అన్నమాట. టెర్మినల్ స్టైల్ స్టిగ్మా ట్రైలోబ్డ్ ఆఫ్ విచ్ 2 ఆర్. అంటే మనకి టెర్మినల్ స్టైల్ ఏముంటుంది అన్నాం కదా, అది స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ట్రైలోబుడ్గా ఉంటుంది. ఆ ట్రైలోబుల్ మొనాండ్రే లోపల మనకి 2 ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటే, డయాండ్రే లోపల 3 ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. లోబ్స్ ఉండి అంటే 2 లోబ్స్ 3 లోబ్స్ ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 1 ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ ద రోస్టెల్లం. అంటే మొనాండ్రే లోపల రోస్టెల్లం ఉంటుంది, కానీ డయాండ్రే లోపల రోస్టెల్లం లేదంటే అర్థం ఏంటి అంటే అక్కడ 3 ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నాయని అర్థం. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. అంటే స్టిగ్మా అనేట స్టైల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఆ స్టైల్ యొక్క టిప్ భాగంలో స్టిగ్మా అనేటటువంటివి 3 ఉంటాయి. ఆ 3 స్టిగ్మాల లోపల లోబుడుగా 3 లోబుడ్ కండిషన్లో ఉండబట్టి 2 లోబుడు అంటే 3 2 ఫెర్టైల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. మొనాండ్రే లోపల 1 స్టెరైల్గా ఉంటుంది, దాన్ని రోస్టెల్లం అని పిలుస్తున్నాం. డయాండ్రే లోపల 3 ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్. నెక్స్ట్ పాలినేషన్. అంటే పాలినేషన్ మెకానిజం. ఎంటమోఫిలస్ అంటే మనకి ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ అట్రాక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. దాన్ని ఎంటమోఫిలస్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ అంటాం. డ్యూ టు ప్రొటాండ్రీ అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీకి వస్తాయి కాబట్టి క్రాస్ పాలినేషనే జరుగుతుంది. క్రాస్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లాబెల్లం నెక్టరిఫెరస్ గ్లాండ్ ఇన్ ద స్పర్ ఆర్ కండక్టివ్ టు ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్. అంటే ఇవన్నీ లాబెల్లం ఉండడం అంటే ఇన్సెక్ట్ వచ్చి కూర్చోవడానికి వీలుగా అట్రాక్టివ్గా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉండడం, నెక్టరీ గ్లాండ్ ఉండడం, స్పర్ అనేటటువంటిది ఉండడం, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఛాయిస్ ఉంది. ద స్టిక్కీ డిస్క్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్యాడికిల్. క్యాడికిల్ అనేటటువంటిది స్టిక్కీ నేచర్ ఉంటుంది అన్నాం కదా, అతుక్కునేటటువంటి లక్షణం. అందువల్ల the sticky disc at the end of the catkill helps in the attachment of polonium to the body of the insect. క్యాడ్కిల్ అనేటటువంటిది ఇన్సెక్ట్ యొక్క బాడీకి అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ అయినప్పుడు అది వేరే ప్లాంట్ మీద అంటే వేరే ఫ్లవర్ మీదకి విజిటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు బైండ్ అవ్వడానికి ఛాయిస్ ఉంటుంది. when the insect lands on the labellum and tries to get into the flower, the rostellum అంటే sterile stigma, petaloid sterile stamen is displaced wholly or partially. In the meantime, the sticky disc at the end of the catkill sticks to the body of the insect. Such an insect, when visits another flower with mature pistil, the pollinia touch the stigma opposite to rostellum, and pollination is affected. In the pollination జరిగిపోతుంది. In Orchis, pollination అంటే pollinia reach the stigma due to the hygroscopic movement of the catkill. హైగ్రోస్కోపిక్ అంటే వాటర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల మనకి పొలినియల్ బ్యాగ్ అనేటటువంటిది స్టిగ్మా పార్ట్ని రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అది ఓన్లీ ఆర్కిస్ లోపల మాత్రమే. మనం పాలినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఇక్కడ
ఆర్కిస్ ప్లాంట్ లోపల, ఆర్కిస్ యొక్క ఫ్లవర్ లోపల జరిగేటటువంటి పాలినేషన్ మెకానిజం గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది ఫస్ట్ది వచ్చి మనకి ఆర్కిస్ ఫ్లవర్ లోపల ఇక్కడ లోయర్ సెక్షన్లో 1 కనబడుతుంది కదా, ఇది లాబెల్లం, ఇది లాబెల్లం అన్నమాట. అవునా? ఇది స్పర్, దీన్ని స్పర్ అని పిలుస్తాం. 2వ నెంబర్ కనబడుతుంది కదా, దాన్ని స్పర్ అని పిలుస్తాం. ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది పెరియాంత్, దీని పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ వైట్గా కనబడుతున్నాయి చూసారా, ఈ 2 కూడా పెరియాంత్. ఇది ఏమో లాబెల్లము, దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటివి. మొత్తం 3 పెటల్స్ ఉంటాయి కదా, 3 పెటల్స్ 2 పెటల్స్ అటు ఉన్నాయి, ఒక పెటల్ ఇటు ఉంది. ఆ పెటల్ ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి ఇది మాత్రమే మనం లాబెల్లం కింద పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి కూర్చోడానికి ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట అట్రాక్టివ్గా. ఇక మధ్యలో ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఉంది కదా స్పర్ అనేటటువంటిది పక్కన ఉంది. ఈ 3 మనకి ఇవి అవుటర్గా ఉండేటటువంటివి, వాటి సంగతి వదిలేయండి. నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో ఉండేటటువంటి భాగం ఉంది చూసారు, ఈ భాగాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ చూపిస్తున్నారు. ఇది 1 ఉన్నది కదా, అది ఈ లాబెల్లం భాగం కింద, అంటే పూర్తిగా లేకుండా ఈ భాగం వరకు ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఎక్స్పోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదేమో లాబెల్లం అన్నమాట. ఈ లాబెల్లం పై భాగంలో ఉండేటటువంటిది స్టిగ్మా, ఇది ఫెర్టైల్ స్టిగ్మా. ఈ 2వ భాగం ఉంది కదా, ఇది ఫెర్టైల్ స్టిగ్మా. ఈ 3rd నెంబర్ చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఇది స్టెరైల్ స్టిగ్మా, అంటే రోస్టెల్లం అని అర్థం. అంటే యాంథర్స్ యొక్క బేస్ భాగంలో అతుక్కొని ఉంది, అంటే బేసిటోనస్ టైప్ ఆఫ్. ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఆ ఆర్కిస్ని చెప్పుకున్నాం కదా, కావాలంటే మీరు ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుని చూడండి. ఇది వచ్చేమో యాంథర్, ఇవి 2 కూడా యాంథర్స్. ఈ యాంథర్స్కి మధ్యలో కనెక్టరు, ఇది వచ్చి కనెక్టరు, ఇది వచ్చి ఒక యాంథరు, ఇది వచ్చి ఒక యాంథరు. ఈ 2 యాంథర్స్ని కనెక్ట్ చేసేటటువంటి భాగం. ఇందులో మీకు పొలీనియం ఉంది చూడండి, కింద షటిల్ బ్యాట్ లాగా ఒక హెడ్ పార్ట్, ఒక తోక, ఖాళీగా పొడవుగా ట్యూబ్లర్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది కార్డికిల్. పై భాగంలో ఉండేటటువంటిది పొలీనియం, మనకి ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కంటైనింగ్ పార్ట్ పొలీనియా. ఇది స్టిక్కీ నేచర్, అంటే దీని యొక్క బేస్ భాగంలో మనకి రోస్టెల్లం అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంది. అవునా? ఇదేమో స్టెరైల్ స్టామిన్, కింద భాగంలో ఉన్నటువంటిది. అంటే పాలినేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఇన్సెక్ట్ వచ్చి వాలుతుంది, అంటే ఇన్సెక్ట్ వచ్చి లాబెల్లం మీద కూర్చుంటుంది. ఇన్సెక్ట్ వచ్చి లాబెల్లం మీద కూర్చోగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి అది సక్ చేయడం కోసం, అది దానికి కావాల్సినటువంటి నెక్టరీని సక్ చేయడం కోసం వంగుంటుంది, అంటే వాటిని తాగడం కోసం. ఈలోపు ఈ యాంథర్లో ఉన్నటువంటి ఈ పొలీనియల్ బ్యాగ్స్ అనేటటువంటివి దానికి పొలీనియంకి క్యాడ్కిల్ అనేటువంటి స్టిక్కీ నేచర్ ఉన్నటువంటిది ఉంటుంది కదా, అది వెళ్ళి దాని యొక్క బాడీకి అతుక్కుంటుంది, ఇన్సెక్ట్ యొక్క బాడీకి బైండ్ అవుతుంది అనమాట. బైండ్ అవడం వల్ల అది ఎగిరిపోయిన తర్వాత వేరే ఫ్లవర్ మీద విజిటింగ్కి వెళ్తుంది కదా, అలాంటప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఉండేటటువంటి స్టిగ్మా, ఫెర్టైల్ స్టిగ్మాని రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫెర్టైల్ స్టిగ్మాని రీచ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ అండర్గో ద పాలినేషన్ మెకానిజం. ఇక్కడ పొలీనియల్ బ్యాగ్ రూపంలో ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి వాటర్ అనేటటువంటిది యాడ్ అయినప్పుడు, అంటే హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ తగలగానే దట్ ఈస్ అండర్గో ద పాలినేషన్ మెకానిజం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. అలాగే ఇన్ ఓప్రిస్కి సంబంధించి క్రాస్ పాలినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ manner. The flower is devoid of spur and nectar. The opened flower externally resemble the queen bee. అంటే మనకి అందులో ఉండేటటువంటి స్పర్ స్ట్రక్చరు, ఫ్లవర్ అనేటటువంటిది చూడడానికి క్వీన్ బీలా కనిపిస్తుంది ఓప్రిస్ లోపల. అందువల్ల మేల్ బీ అనేటటువంటిది అట్రాక్టివ్ అవుతుంది. ద పొలినియల్ గెట్ అటాచ్డ్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద మేల్ బీ ఫ్రమ్ సచ్ ఫ్లవర్ వెన్ ద సేమ్ మేల్ బీ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మెచ్యూర్ pistil of anther flower, pollination takes place.
అంటే ఓప్రిస్ లోపల మనకి పాలినేషన్ జరగడానికి ఏంటంటే ఫ్లవర్ అనేటటువంటిది ఫీమేల్ బీని పోలినట్టుగా ఉంటుంది. అందులో ఉండేటువంటి స్పర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల అందులో నెక్టార్ని తాగడం కోసం ఈ మేల్ బీ వస్తుంది. అంటే మామూలుగా అక్కడ ఫీమేల్ బీ ఉంది అనుకుని అది వెళ్తుంది, వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఫ్లవర్ ఉంటుంది, నెక్టార్ని సక్ చేసుకుంటుంది. ఈ లోపు అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్ దానికి అతుక్కుంటుంది, అది వేరే ఫ్లవర్కి విజిటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పాలినేషన్ అనేటటువంటిది జరిగిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాలినేషన్ మెకానిజం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, కార్డికీల్ అనేటటువంటిది స్టిక్కీ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఈజీగా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతాయి. ఫ్రూట్ వచ్చి ఇందులో ఫ్రూట్ లాక్యులిసిడాల్, క్యాప్సూల్ ఆర్ బెర్రీ అనేటటువంటిది వెనీలా ఫ్రూటు, మనకు వెనీలా ఫ్లేవర్ని ఇచ్చేటటువంటిది. లాక్యుసిడాల్ క్యాప్సూల్ అంటే మొత్తం లాక్యూల్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఒకటే లాక్యూల్. మనకి క్యాప్సూల్ లోపల పచ్చిమిరపకాయ లోపల ఖాళీ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది ట్రై కార్పలరీ బట్ యూనిలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్ కదా, అందువల్ల లాక్యుసిడాల్ క్యాప్సూల్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రూట్ లోపల హ్యాలోగా ఉంటుందన్నమాట. సీడ్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ న్యూమరస్ సీడ్స్, చాలా ఎక్కువగా ఏర్పడితే చిన్నగా ఉంటాయి, ఎలాగంటే డస్ట్ లైక్ సీడ్స్ అండ్ గెట్ డిస్పర్స్డ్ బై విండ్ కరెంట్స్, చాలా మైన్యూట్గా ఉంటాయి, చాలా చిన్నగా, అందుకే మైక్రోస్పర్మే అని చెప్పేసి చెప్పడం. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ఆర్కిడేసి హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ అపియల్ on account of their beauty and any number of adjectives or superlatives can be used to describe the same. They occupy a prominent place among the world-renowned flowers used in floriculture and horticulture. There are about a lakh of hybrids and varieties under cultivation. అంటే మనకి ఫ్లవర్స్, ఆర్కిడ్ ఫ్లవర్స్ డెకరేషన్ పర్పస్కి ఉపయోగిస్తారన్నాం కదా, అందువల్ల నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ల్యాక్స్లో ఉన్నాయంట, హైబ్రిడ్స్ వెరైటీస్ అన్నీ కలిపి. నెక్స్ట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ద డికాషన్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ వ్యాండా రూట్స్ యొక్క డికాషన్ని బాడీ పెయిన్స్ కోసం, అంటే యూజ్డ్ ఇన్ బాడీ పెయిన్స్ అండ్ స్కార్పియాన్ స్టింగ్స్, అంటే తేలు కుట్టినప్పుడు మందుగా ఉపయోగిస్తారంట, అలాగే బాడీ పెయిన్స్ని తగ్గించుకోవడానికి కూడా వ్యాండా యొక్క రూట్స్ యొక్క డికాషన్ని వాడతారంట. The secretion of Dendrobium ovatum is used as a laxative. Laxative means విరోచనకారి కింద ఉపయోగపడుతుంది. Pseudobulbs of Eulophia are used in cure of sterility, both the males and females. అంటే స్పర్మ్ ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి స్టెరైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి కదా, వాటి ఫెర్టైల్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి స్పర్మ్ ఓవ్యూల్స్ ఏర్పడడానికి ఈ సూడోబల్బ్స్ ఆఫ్ యూలోఫియా అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వంధ్యత్వాన్ని తగ్గించేసి, అంటే స్టెరిలిటీని ప్రివెంట్ చేసి ఫెర్టైల్ కండిషన్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ది ట్యూబరస్ రూట్స్ ఆఫ్ జియోడోరమ్ డెన్సిఫ్లోరమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్సెక్ట్ రిపెల్లెంట్ ఫర్ యానిమల్స్. అంటే ట్యూబరస్ రూట్స్ని, జియోడోరమ్ యొక్క ట్యూబరస్ రూట్స్ నుంచి తీసినటువంటి దాన్ని ఇన్సెక్ట్ రిపెల్లెంట్, అంటే జంతువుల దగ్గర ఇన్సెక్ట్స్ అనేటటువంటి రాకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఫుడ్. ద ఫుడ్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ వెనిలా అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వెనిలా ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ సలాడ్స్ ఫర్ స్మెల్. అంటే మనకి వెనిలా ఫ్రాగ్రెన్స్ గురించి మనకి స్పెషల్గా చెప్పక్కర్లేదు, వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ ప్రిపరేషన్లోను, చాక్లెట్స్లో ఫ్లేవర్ కింద, సలాడ్స్లో ఫ్లేవర్ కింద యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కమ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రూట్స్. ద ట్యూబర్స్ ఆఫ్ ప్లాంటెంథెరా ఆర్ ఎడిబుల్, అంటే ప్లాంటెంథెరాలో ఉన్నటువంటి ట్యూబర్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటారంట. ఆర్నమెంటల్స్. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్కిడేసి ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ హార్టికల్చర్ గార్డెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దేర్ బ్యూటీ అండ్ అట్రాక్టివ్నెస్. అంటే మనకు ఉండేటటువంటి దాని యొక్క ఫ్లవర్ యొక్క అట్రాక్టివ్నెస్, ఎందుకంటే అందులో కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఫ్లవర్స్. నెక్స్ట్ పెటల్స్ లోపల వేరియేషన్ ఉంది కదా, పెటల్స్ లోపల వేరియేషన్ ఉంది. స్టామెన్స్ స్టిగ్మాస్ ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల అదొక స్ట్రక్చర్ స్పెషలైజ్డ్గా ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి. అందువల్ల ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటాం అన్నమాట. వెనిలా ప్లాంట్ కానీ, వాండా, ఆర్కిస్, సైప్రీడియం, డెండ్రోబియం, క్యాట్లియా, స్పాథోగ్లాటిస్, నెర్విలియా, ఫ్యాఫియోఫెడిలం, చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి. ఇవి కొన్ని మాత్రమే మీకు ఎగ్జాంపుల్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ. అంటే మిమ్మల్ని విడిగా షార్ట్ అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నటువంటిది.
మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ మీద గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. నియోటియా తప్ప, నియోటియా అనేటటువంటిది ఏంటి, మనకు సాయిల్లో గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటిది. పెరీనియల్ హెర్బ్స్ అంటే ఎక్కువ అంటే బహువార్షిక గుల్మాలు అని చెప్పేసి చెప్తాం సింపుల్గా. అంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి కానీ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదో ఒక రూపంలో స్టోరేజ్ ఉంటుంది. అది షీతింగ్ లీఫ్ బేస్. షీతింగ్ లీఫ్ బేస్ అంటే ఏంటి, తొడుగు వంటి అంటే లీఫ్ కాడ, పత్రానికి కాడ ఉంటుంది కదా, ఆ కాడ భాగం అనేటువంటి దగ్గర బేస్ దగ్గర వెడల్పుగా ఉంటుంది. అది ఇంకొక లీఫ్ని ఇలా చుట్టినట్టుగా ఉంటుంది, కాండాన్ని చుట్టినట్టుగా ఉంటుంది, తొడుగు అంటాం. అంటే పత్ర పీట భాగం అనేటటువంటిది తొడుగులాగా ఉంటుంది అనమాట. తొడుగు అంటే పత్ర పీట భాగం కలిగి ఉండడం అర్థం. సింపుల్ సైమోస్ ఆర్ స్పైక్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. సింపుల్ సైమోస్ అనేటటువంటిది ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. అది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్. ఎందుకు జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ అంటే 3 petals ఉంటున్నాయి కదా, అందులో లాబెల్లం అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఒక యాంగిల్లో మాత్రమే దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఈక్వల్ ఆఫ్స్. అండ్ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్, presence of labellum, 1 or 3 fertile stamens, presence of pollinia, presence of rostellum. rostellum అంటే sterile stigma, presence of gynoecision. స్టామెన్స్ అలాగే స్టిగ్మా పార్ట్ కలిసిపోయి, స్టైలు స్టిగ్మా అన్ని కలిసిపోయి ఉంటాయి. దా కండిషన్ గైనోస్టీమియం కింద చెప్తున్నాం. ట్రైకార్పలరీ సింకార్పస్ గైనీషియం విత్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అండ్ యూనిలాక్యులర్ ఓవరీ. ఫ్రూట్ వచ్చి క్యాప్సుల్, డస్ట్ లైక్ న్యూమరస్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట. మీకు ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేమో ట్విగ్ వేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు గైనోస్టీమియంని చూపించాం. అంటే స్టామెన్స్ అనేటటువంటివి కలిసిపోయి, ఫిలమెంట్స్ కలిసిపోయి, స్టైల్ కలిసిపోయింది, అన్నీ కలిసిపోయి టిప్ భాగంలో మాత్రం స్టిగ్మాసు యాంథర్స్ కలిసి ఉండేటటువంటి కండిషన్ మాత్రం కనబడుతుంది. స్టెరైల్ స్టిగ్మానేమో రోస్టెల్లం కింద చెప్తాం. అంటే ఇది ఓవరీ పార్టు, ఇది అసలు ఫ్లవర్ మనకి, ఇది ఎలస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అనమాట. ఇది పెరియాంతు, ఇది గైనోస్టీమియం, యాంథర్స్, లాబెల్లము అన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఇలాగ. అంటే ట్విగ్ వేసి ఎలస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ వేసి, ఇది వచ్చేమో టిఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ. ఇవి స్టిగ్మాలను ఇక్కడ చూపించడం మీకు, ఇది 3 స్టిగ్మాస్ని చూపించారన్నమాట. ఇది వచ్చేమో పెరైటల్ ప్రెజెంటేషన్ అన్నాం కదా మనం, అంటే సైడ్కి అతుక్కుని ఉంటాయని. ఓవ్యూల్స్ పెరైటల్ ప్రెజెంటేషన్లో ఉన్నాయి. యూనిలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్, యూనిలాక్యులర్ ట్రైకార్పెల్లరీ అంటే ఈ విధంగా ట్రైకార్పెల్లరీ కండిషన్ చూపిస్తున్నాం. మొత్తం మధ్యలో ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి యూనిలాక్యులర్ కండిషన్. ఇది బ్రాక్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్, బ్రాక్ట్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంది. ఈ బ్రాక్టియోల్ అనేటటువంటిది లేదు. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఉంది. ఇది కింద స్టామెను, అదేమో స్టైల్ స్టిగ్మా ఉంది. పర్సంటేజ్ జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ K3 కెలెక్స్ అంటే కెలెక్స్ మీన్స్ ఇక్కడ సెపలాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ పెరియాంత్ అనేటువంటి 3 ఉన్నాయి. 3 ENG పెటలాయిడ్ టైప్ ఆఫ్ పెరియాంత్ 3 ఉన్నాయి. ఈ పై భాగం వచ్చి లాబెల్లం అని చూపిస్తున్నాం స్పెషలైజ్డ్గా. ఇవి 2 నార్మల్గా ఉండేటటువంటిది. ఏ పైన మనం ఇలా గీత పెట్టాం, ఎందుకు పెట్టాం, గైనీషియము యాండిషియం 2 కలిసిపోయి ఉన్నాయి. అంటే కాల్మెల్నార్ ట్యూబ్ ఏర్పడింది, గైనోస్టీమియం ఏర్పడింది కదా, అందుకోసమని ఆ విధంగా. స్టామిన్ అనేటువంటిది ఒకటే ఉంది, ఆ స్టామిన్ ఇక్కడ చూపించాం చిన్నగా అతుక్కున్నట్టుగా. ఇది వచ్చేమో ట్రైకార్పెల్లరీ కండిషన్. సింకార్పస్ అన్నాం కదా, 3 కలిసిపోయి ఉన్నాయి, 3 కలిసిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట. సింకార్పస్ 3 కార్పెల్స్, ఇదొక కార్పెల్, ఇదొక కార్పెల్, ఇదొక కార్పెల్, మొత్తం 3 కార్పెల్స్ యూనిలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంది. అది అంటే మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నారండి. వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మిమ్మల్ని షార్ట్లు అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నది ఏంటంటే రూట్కి సంబంధించి షార్ట్ అడగవచ్చు. నెక్స్ట్ యాండ్రిషియం పార్ట్కి సంబంధించి పెరియాంత్ గురించి షార్ట్ అడగవచ్చు, యాండ్రిషియం గురించి షార్ట్ అడగవచ్చు మిమ్మల్ని. అంటే ఇందులో చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంది. పాలినేషన్ మెకానిజంకి సంబంధించి, నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్,
ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఇవన్నీ కూడా షార్ట్గా అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ అన్నమాట. అండ్ మిమ్మల్ని ఎలాగ అడిగినా మీరు రాయడానికి రెడీగా ఉండాలి. డయాగ్రామ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఎప్పుడు వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అని అడిగినప్పుడు మాత్రం మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఆర్కిడేసి ఫ్యామిలీ.